مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سلومید ہارون ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف بائبل، کتاب مقدس کا تعارف۔ آپ میرے ساتھ کتاب مقدس کی مسیحیت کی ہسٹری کو جانیں گے۔ ہم سب مل کر کتاب مقدس اور مسیحیت کی تاریخ کو سیکھیں گے۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ الہام ہے اور بائبل خدا کا پاک کلام روح القدس کی تحریر ہے۔ الہام کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا، کسی خیال کا دل میں آ جانا یا ڈال دینا۔ غلطیوں پہلا باب اور 12 آیت کے مطابق، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا ہے۔ تمام لکھاری جنہوں نے بائبل مقدس کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے، وہ خدا کا زندہ الہام تھا جو روح القدس کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا تھا، اور وہ لکھاری لفظوں کی قید سے باہر تھے۔ بائبل مقدس 3 بڑی زبانوں میں، یعنی عبرانی زبان، یونانی زبان اور ارامی زبان میں لکھی گئی۔ بائبل مقدس کا جو پہلا حصہ ہے جس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم جو تھا وہ بھی عبرانی تھا، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، کیونکہ اس وقت روم کی دور حکومت تھا، تو جو نیشنل لینگویج کہا جائے گا یا جو کامن زبان کہی جائے گی وہ اس وقت کی یونانی تھی، اور بائبل کے کچھ حصے جو ہیں وہ ارامی زبان میں بھی لکھے گئے ہیں۔ بائبل مقدس 3 بڑے کانٹیننٹس میں، 3 بڑے بر اعظموں میں لکھی گئی ہے۔ پہلا یورپ ہے، دوسرا افریقہ ہے، اور تیسرا مشرق وسطیٰ ہے۔ ان 3 بر اعظموں کا یا ان 3 جگہوں کا آپس کا مہینوں تک کا سفر ہے۔ اگر ہم اس تاریخ کو جانیں جس وقت بائبل مقدس لکھی گئی تھی، تو اس وقت تو یہ ہوائی جہاز وغیرہ اور ٹرینز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو تب جو لوگ سفر کرتے تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں پر سفر کرتے تھے، اور اس وقت مہینوں لگ جاتے تھے ایک سے دوسری جگہ جانے میں۔ لیکن خدا کا زندہ پاک کلام ایک تسلسل قائم کرتا ہے، ایک لڑی سے لڑی کو ملاتے ہوئے ایک پوری چین بنتی ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ کسی ایک آدمی نے لکھا ہے، اور وہ جو لکھوانے والی ہستی ہے وہ خدا کا زندہ پاک روح ہے، جنہوں نے انسانوں کو استعمال کیا تاکہ وہ خدا کا کلام تحریر کرے، اس کلام کو لکھیں۔ تقریباً 40 مصنفین ہیں، 40 لوگوں نے کتاب مقدس کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے، جن میں بادشاہ، انبیاء، سرکاری اہلکار، رسول، شاعر، طبیب، مسئول لینے والے اور ماہی گیر شامل ہیں۔ بائبل مقدس تقریباً 1600 سال کے اندر لکھی گئی ہے، تکمیل اس کو مکمل کیا گیا ہے تقریباً 1600 سال کے اندر، اور کتاب مقدس ہی ایک واحد کتاب ہے جس کو خدا نے خود لکھ کے انسان کو دیا ہے۔ اگر ہم 10 احکام کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں خروج اس کا 32 باب اور 15 سے 16 آیت میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا کا لکھا اور ان پر کندہ کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ جو 10 احکام جو خدا نے سب سے پہلے انسان کو، موسیٰ کو دیے تھے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو جا کے بتائے، وہ خدا نے خود ان لوہوں کو تیار کیا، ان لوہوں پر خود کندہ کیا، اور خدا کا کلام جو ہے وہ لوہے کی قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، یا یہ واحد کلام ہے، یہ واحد الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بائبل مقدس، جو خدا نے خود لکھنے کی جو ابتدا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور بائبل مقدس میں بیشتر حوالے ہمیں ملتے ہیں
जिसमें लिखा है, जिसमें खुदा ने खुद कहा है कि लिख, लोगों को बता, लिखना शुरू कर। बाइबल मुकद्दस की अगर हम बात करें तो इसमें दो बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्से को पुराना अहदनामा कहते हैं और दूसरे हिस्से को नया अहदनामा या अंजील मुकद्दस भी कहते हैं। पहला अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो अरामी ज़ुबान में भी लिखा गया है। किताब मुकद्दस की जो कुल किताबें हैं वो 66 हैं, 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे की 39 किताबें हैं और नए अहदनामे की 27 किताबें हैं। अगर हम और डिनोमिनेशंस की या अगर और वर्जन्स की बात करें तो कैथोलिज्म की जो बाइबलें हैं उनमें किताबों की तादाद ज़्यादा है और ऑर्थोडॉक्स जो हैं उनमें भी किताबों की तादाद ज़्यादा है। अब हम इस टॉपिक को आगे मज़ीद इसको देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथोलिक बाइबल और ऑर्थोडॉक्स बाइबल की जो किताबों की तादाद है वो डिफरेंट है। बाइबल मुकद्दस के कुल अबवाब पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मिलाकर 1189 हैं और बाइबल मुकद्दस में कुल आयात 31102 हैं। अब बात करते हैं पुराने अहदनामे की। पुराने अहदनामे के भी 3 हिस्से हैं। पुराना अहदनामा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसको आजकल के जो यहूदी हैं या जो इसराइली हैं जो अभी मौजूद हैं उसको तानख कहते हैं और किसी जगह पे इसको तनाख भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहूदी इसको तानख ही कहते हैं। सो तानख जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तौरा, जिसको तौरेत या शरीयत की किताब भी कहते हैं। उसके बाद नेविमिम। नेविमिम में वो अंबिया हैं, यानी अंबिया अकबर और अंबिया असगर। और तौरा की जो तादाद है, तौरा की किताबों की तादाद है वो 5 है और नेविमिम की तादाद है 21। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, कैटबिम। ये नविश्ते हैं और शायरी की किताबें हैं। ये टोटल 13 किताबें हैं। तो तौरेत की बात करते हैं, तौरा की बात करते हैं, तो ये वो 5 किताबें हैं जिसको कहा जाता है कि ये मूसा की लिखाई हैं। मूसा इनका लिखारी है। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। उसके बाद नेविमिम की बात करते हैं और इस नेविमिम की फहरिस्त में अंबिया अकबर और अंबिया असगर शामिल हैं। उसके बाद तीसरे हिस्से की बात करते हैं, कैटबिम, जिनमें नविश्ते, शायरी, नोहे और तारीख की किताबें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं नए अहदनामे की, जिसको अंजील मुकद्दस भी कहते हैं। नया अहदनामा। नया अहदनामा लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वसीयत करना। जैसे हमारे बाप दादा हमारे लिए कुछ वसीयत छोड़ जाते हैं, कुछ अपने दौर की कुछ आखिरी बातें जो कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, वो बातें लिख के वो छोड़ जाते हैं, उसको वसीयत कहा जाता है। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो ख़ुद यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ डैथीके से निकला है और जिसका तर्जमा भी वसीयत ही है, और या आपस में बाहमी अहद बांधना या अहद आयद करना। अब नए अहदनामे के भी तकरीबन 3 हिस्से हैं और इनमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो अंजील अरबा है और तारीख का हिस्सा है। अंजील अरबा और दूसरा हिस्सा है खतूत, तीसरा हिस्सा है मुकाशफाती अदब। अहद जदीद में अंजील मुकद्दस में सबसे पहले अंजील आती है, गॉस्पल। मरकज़ पहला बाब पहली आयत के मुताबिक हम इसको खुशखबरी कहते हैं, मसीह यस्सू की खुशखबरी, खुशखबरी। और यूनानी लफ्ज़ जो खुशखबरी के लिए इस्तेमाल किया गया है वो इवेंजेलियन है, जिसका अरबी में मतलब है बिशारत देना, और वो बिशारत से ही आगे वो उर्दू में आया है। अंजील अरबा और तारीख की अगर बात करें तो पहली
4 किताबें मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना, ये 4 अंजीलें हैं जिनको अंजीले अरबाह कहते हैं। और इसके साथ एक तारीख की किताब है जिसको अमाल की किताब कहते हैं। अगर हम खतूत की बात करें तो खतूत वो हैं जो जिनमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खुदा के बंदा पालूस रसूल ने दूसरी जगहों के लोगों को, उनकी कलीसियाओं को लिखे थे, मसलन रोमियों, करंथियों, गलतियों, इफसियों, फिलिपियों। और इसी के साथ साथ इसका जो तीसरा हिस्सा है वो मुकाशवा है। मुकाशवा से मुराद कि आने वाली चीज़ों के बारे में बताना। अब हम बात करते हैं किताब मुकद्दस के नाम की। अब हम जो हमारे पास जो बाइबलें मौजूद हैं, अगर हम उन पे देखें तो उनके ऊपर किताब मुकद्दस या बाइबल लिखा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं कि बाइबल का जो लफ्ज़ है ये कैसे आया है हमारे सामने। अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो लफ्ज़ बाइबल है, जिसको अब हम बाइबल के नाम से जानते हैं, और मोस्टली जो बाइबल का लफ्ज़ है वो इसी इस्तिलाह के लिए इस्तेमाल होता है कि बाइबल जो है वो मसीहियों की मजहबी किताब है। तो बाइबल का जो लफ्ज़ है वो कदीम फ्रांसीसी लफ्ज़ बाइबल से निकला है, जिसका मतलब है दीनी किताबों का एक मजमूआ या एक लाइब्रेरी, छोटा सा कुतुब खाना भी इसको कहा जाता है। बाइबल का मतलब वैसे ही है कि कुछ किताबें या लाइब्रेरी या थोड़ी सी किताबें, दीनी किताबों का कुछ मजमूआ है, इसको बाइबल कहते हैं। अब बाइबल जो है वो यूनानी और लातीनी ज़ुबान में अगर हम देखते हैं तो यूनानी ज़ुबान में इसको बिबलिया कहते हैं और लातीनी ज़ुबान में इसको बिबलियन कहते हैं। अगर हम इससे भी पुरानी इसकी तारीख में जाएं तो इससे पहले यूनानी और लातीनियों से पहले भी मिस्री थे, तो मिस्री ज़ुबान में अगर हम देखें तो इसको बिबलियोस कहते हैं। बिबलियोस कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। जो मिस्री लफ्ज़ बिबलियोस है वो एक पपायरस के पौधे से वो निकला है। पपायरस का पौधा जिसको नरसल या बर्दी या नागरमूथा भी इसको कहा जाता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के डिफरेंट वर्जन्स को देखते हैं, जैसे कि किंग जेम्स वर्जन है, उर्दू वर्जन है, उसके बाद कैथोलिक उर्दू बाइबल है, न्यू उर्दू बाइबल वर्जन है, और ये जो है वो इंडिया में प्रिंटेड है। तो अगर हम इनके डिफरेंट वर्जन्स में जाके देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो नागरमूथा या बर्दी या नरसल है ये वो कहाँ से निकला है। अगर हम देखते हैं अयूब उसका 8 बाब और 11 आयत, वहाँ पे लिखा है कि क्या नागरमूथा बगैर कीचड़ के उग सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ किंग जेम्स वर्जन की, जो हमारे पास ब्लैक वाला वर्जन मौजूद है। और अगर हम कैथोलिक बाइबल में देखते हैं तो क्या लिखा है कि क्या बर्दी दलदल से बाहर उगती है। और अगर हम जो उर्दू वर्जन है, जो नया एडवांस वर्जन है, वो देखते हैं तो लिखा है कि जहां दलदल नहीं क्या वहां नरसल उग सकता है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो मिस्री लफ्ज़ बिबलियोस है वो पपायरस से निकला है, जिसको डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट नामों से पुकारा गया है, लेकिन उन सब का मतलब एक ही है। पपायरस एक ऐसा पौधा होता था जो कि मिस्र के दरियाओं के किनारे पर उगता था, और उसको उस दौर में इसके ऊपर लिखने का काम सरंजाम दिया जाता था। सबसे पहले इसको काट लिया जाता था, उसके बाद इसको छील के इसको स्ट्रिप्स में काट लिया जाता था। उसके बाद एक सांचे के अंदर, एक खाने के अंदर उनको तरतीब के साथ रखा जाता था। अगर एक का रुख जो है वो दाएं की तरफ है तो दूसरा है वो बाएं की तरफ है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इनको एक सांचे में रखा जाता था। और उसके बाद इसको बहुत देर तक इसको पानी लगाया जाता था। इसको पानी में डुबो के रखने की वजह से ये जो नरसल था, इसकी जो स्ट्रिप्स थी वो फूल जाती थी, उसके अंदर पानी भर जाता था, और नेक्स्ट उसके बाद उस सांचे के अंदर ही रखकर इसको किसी भारी चीज़ से, किसी हैमर से, हथौड़े से इसको ऊपर से मारा जाता था, कूटा जाता था, और उसके बाद
یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد پھر ایک تمار کی شکل میں آتا تھا، اور ایک جو پپائرس کا جو تمار ہے وہ تقریباً 9 فیٹ سے لے کر 35 فیٹ تک لمبا ہو جاتا تھا۔ بعد میں اس کو پروسیس، ایک مکمل پروسیس کے ساتھ ہم مزید آگے اگلے لیولز میں، اگلے لیکچرز میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس پروسیس کے تھرو اس کو اتنا جو ہے وہ 9 فیٹ سے لے کے 35 فیٹ تک کیسے بنایا جاتا تھا۔ تو آج ہم نے صرف یہاں تک بات کی ہے کہ جو پپائرس ہے وہ اس کا جو لفظ ہے وہ کیسے ببلیوس پہ پہنچا ہے، اور کیسے ببلیوس کے بعد وہ لفظ ببلیا یا ببلیون تک پہنچا ہے، اور کیسے ببلیون یا ببلیا جو ہے وہ فرانسیسی لفظ بائبل تک پہنچا ہے، اور قدیم فرانسیسی لفظ بائبل جو ہے وہ انگلش کے لفظ بائبل تک پہنچا ہے۔ کتاب مقدس کو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا اور سنا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب جو مذہبی کتاب ہے وہ کتاب مقدس ہی ہے، بھلے اس کے انگلش ورژن ہوں یا ڈیفرنٹ لینگویجز کے، ڈیفرنٹ زبانوں کے، مختلف زبانوں کے ورژنز ہوں۔ سو کتاب مقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس پر الزام لگانے والے اور کتاب مقدس کو غلط ثابت کرنے والے بھی اتنے ہی بڑھتے ہیں۔ ایک شخص تاریخ میں آیا، فرانسیسی والٹر نام اس کا تھا، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ 100 سال کے بعد بائبل مقدس دنیا میں رہے گی ہی نہیں، بائبل مقدس کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ 100 سال کے بعد ایک تو وجود ختم ہوگا بائبل کا، بائبل بکنا بند ہو جائے گی، اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ ہاں بائبل موجود تو ہوگی لیکن صرف عجائب گھروں میں، صرف میوزیمز میں وہ موجود ہوگی، اور وہ اس لیے موجود ہوگی، اس لیے رکھی ہوگی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بائبل نام کی بھی کوئی کتاب یا کتاب مقدس نام کی بھی کوئی ایک کتاب تاریخ میں ہوتی تھی۔ تو آج کے مسیحیوں کو، آج کے مسیحی نوجوان کو ملک پاکستان میں رہتے ہوئے مسیحیت کی تاریخ اور کتاب مقدس کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق ہم مسیحی لے پالک بچے ہیں، خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو ہم لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے باپ کی تاریخ کو اور اس کی کتاب کو جانیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کی بدولت برکت دے، آمین۔